How are you? I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. I am also very fine. Dear students, this is Mohammad Sharif Hussain in front of you, Assistant Teacher English, Kolumala Girls High School. My dear students, you know that we are passing a very critical moment, COVID-19. All the world is passing this critical moment. Our educational system has been collapsed. The government is trying to cope with this COVID-19. Every day we are taking classes in our Facebook ID. Dear students, you are all welcome to Hoymubala School's online classes. Today, I will take the class a very important topic. This topic is very important for the students of class 6, 7, 8, 9 and 10. But today, particularly, I take the class especially for the students of class 8. In our previous class, we have discussed about sentences, that means assertive, interrogative, imperative, optative and exclamative. Today I will take the class a very important topic, but before you have to guess what is the topic. Can you guess? Can you guess? Okay, I will give you some hints about our topic. This topic is connected to sentences. Can you imagine what is our topic? Okay, I am giving you another point. It marks carry on 10 marks. Can you guess? Okay, please see the rearrange. Can you understand? FORMATIONTRANS. Make it meaningful. Make it meaningful. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Sadia. Okay. TRANS. Then okay. FOR. Then okay. Very good, Sadia. You have made the jumbled word into a meaningful word. Transformation. Dear students, our today's topic is transformation of sentences. Transformation. My dear students, today I shall take the class on transformation of sentences, but I can take the class on Bangla so that you can understand the rules clearly. My dear students, you will follow my class and share it to your another friend so that he or she can understand the classes. Dear students, let's get started our topic. Our topic is transformation of sentences. Now, you have to
Now you have to know about what is transformation of sentence. ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স হলো সেই ধরনের সেন্টেন্স যেখানে আমাদের বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু সেন্টেন্সের গঠনগত পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি হি ইজ পোর, এর অর্থ কি? সে খুব গরিব। এখন আমাদের এই সেন্টেন্সকে নেগেটিভে রূপান্তর করতে হবে। সেন্টেন্সে শুধু গঠনগত পরিবর্তন করব, কিন্তু সেন্টেন্সের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। ঠিক আছে, আমরা একটু দেখি কীভাবে এটাকে নেগেটিভ করতে হবে। হি ইজ নট রিচ, হি ইজ নট রিচ, সে ধনী নয়, সে ধনী না। দেখো এখানে আমাদের স্ট্রাকচার কিছু পরিবর্তন চলে এসেছে। এখানে পরিবর্তন এসেছে নট। পূর্বে আমাদের সেন্টেন্সে কোথাও কোনো নট ছিল না, পূর্বে আমাদের সেন্টেন্সে কোথাও রিচ ছিল না, কিন্তু আমরা সেন্টেন্সের গঠনে দুটো পরিবর্তন নিয়ে এসেছি, একটা হলো নট আর একটা হলো রিচ। এখন আমাদের দেখতে হবে যে গঠন তো পরিবর্তন হয়েছে, এখন অর্থের কোনো পরিবর্তন হলো কি না। হি ইজ পোর, সে দরিদ্র, সে গরিব। হি ইজ নট রিচ, সে ধনী না। তাহলে সে যদি ধনী না হয় তাহলে সে কি? সে গরিব। এইভাবে আমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে হবে। অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে সেন্টেন্সের গঠনগত পরিবর্তন করার মাধ্যমে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স শিখব। এই জন্য আমাদের বেশ কিছু রুলস শিখতে হবে। তো আজকে আমরা 5টা গুরুত্বপূর্ণ রুলস শিখব, যে রুলসগুলো আমাদের সবসময় পরীক্ষাতে আসে। আশা করি তোমরা সবাই নিয়মগুলো ভালো করে আত্মস্থ করবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা সবাই খাতা এবং কলম নিয়ে বসে পড়ো এবং ফলো করো। আজকে আমরা শিখব ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স। এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের মধ্যে বেশ কিছু ভাগ আছে, যেমন আইটেমগুলো আমরা এ পাশে একটু লিখে নেব, কী আমাদের শিখতে হবে। নাম্বার 1, অ্যাফার্মেটিভ, অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ। নাম্বার 2, অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ। নাম্বার 3, অ্যাসার্টিভ টু ইম্পারেটিভ। নাম্বার 4, অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লামেটরি। নাম্বার 5, ভয়েস। ভয়েসের মধ্যে আমরা শিখব অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। যে স্টুডেন্টস, আমরা ক্লাস 8-এ এই টপিকগুলো শিখব ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স থেকে। এর মধ্যে ডিগ্রি আছে, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আছে, কিন্তু সাইটেনগুলো নবম এবং দশম শ্রেণীর জন্য। আমাদের ক্লাস 8-এ এই 5টা আইটেম খুব গুরুত্ব সহকারে শিখতে হবে। তো আজকে আমরা প্রথমেই শিখব হাউ টু চেঞ্জ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স টু নেগেটিভ। প্লিজ রাইট ডাউন সাম রুলস। রুল নাম্বার 1, মাস্ট ইকুয়াল টু ক্যান নট বাট, অথবা ক্যান নট হেল্প। ক্যান নট হেল্প প্লাস ভার প্লাস আইন। প্রথমে আমরা রুলটিকে ভালো করে বুঝে নেব, তার আগে তোমরা একটু তুলে নেব।
বুঝেছো? থ্যাংক ইউ। দেখো মাস্ট, মাস্ট ইকুয়াল টু ক্যান নট বাট অর ক্যান নট হেল্প। আমরা যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মাঝখানে মাস্ট দেখি এবং সেই সেন্টেন্সকে যদি আমাদেরকে নেগেটিভ করতে হয়, তাহলে যেখানে মাস্ট আছে সেই মাস্টের পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বাট ইউজ করতে পারি, আবার ক্যান নট হেল্পও ইউজ করতে পারি। তবে যদি আমরা ক্যান নট হেল্প ইউজ করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করে নিতে হবে। আমরা এই রুলটা ক্লিয়ার হব এক্সাম্পলের মধ্যে দিয়ে। এক্সাম্পল নাম্বার 1, we must obey our parents. Make it negative. তোমরা তুলে নাও সেন্টেন্সটি। We must obey our parents. We must obey, আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে, মান্য করতে হবে our parents, আমাদের পিতামাতাদের। এই সেন্টেন্সটা আমাদের করতে হবে নেগেটিভ। আমরা সেন্টেন্সের শুধুমাত্র গঠনগত পরিবর্তন করব, কিন্তু অর্থের কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না। এবার আমি লিখে রেখেছি নেগেটিভ, কিন্তু পরীক্ষাতে এভাবে লেখা থাকতে পারে নেগেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং। যেভাবে হোক অ্যান্সার আমাদের একইভাবে হবে। আমরা এখন এই নিয়মের আলোকে সেন্টেন্সটি নেগেটিভ করব। তবে খেয়াল করে দেখো, উই মাস্ট ওবে আওয়ার প্যারেন্টস, এই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা মাস্ট আছে, দেখতে পাচ্ছ? মাস্ট। তাহলে এই সেন্টেন্সকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই, কি করতে হবে? আমাদের মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট ইউজ করতে পারি, ক্যান নট হেল্প ইউজ করতে পারি। আমরা ক্যান নট বাট দিয়ে প্রথমটা করব। অ্যান্সার উই মাস্টের পরিবর্তে কি লিখবো বলো? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ক্যান নট বাট সেন্টেন্সের আর কোথাও কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। দেখো আমরা সেন্টেন্সের গঠনগত কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। যেমন পূর্বে আমাদের সেন্টেন্সে ছিল মাস্ট, এখন আমরা এখানে ব্যবহার করেছি ক্যান নট বাট। সেন্টেন্সের গঠনগত পরিবর্তন তো আমরা করেই ফেললাম। এবার দেখতে হবে যে সেন্টেন্সের অর্থের অপরিবর্তন রয়েছে কিনা। উই মাস্ট ওবে আওয়ার প্যারেন্টস, আমাদের অবশ্যই পিতামাতাকে মান্য করতে হবে। এখন আমরা দেখি নেগেটিভ অর্থ কি আসবে। উই ক্যান নট বাট ওবে আওয়ার প্যারেন্টস, আমরা আমাদের পিতামাতাকে মান্য না করে পারি না। তার মানে কি হলো অর্থটা? অবশ্যই পিতামাতাকে মান্য করতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছ খুব সহজে আমরা একটা রুলস শিখে ফেললাম, মাস্ট থাকলে এর পরিবর্তে ক্যান নট বাট ইউজ করতে হবে। এখন আমরা দ্বিতীয় একটা এক্সাম্পল করব কীভাবে ক্যান নট হেল্প দিয়ে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ করতে হবে। নাম্বার 2, উই মাস্ট do our work timely, make it negative. দেখো তোমরা সেন্টেন্সটি দেখে নাও। উই মাস্ট ডু আওয়ার ওয়ার্ক, আমাদের অবশ্যই কাজটি করতে হবে টাইমলি, সময় মতো। আমরা এখন সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করব, শুধু গঠনগত পরিবর্তন করব, অর্থের কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না। তো দেখো আমরা দ্বিতীয় রুলস আমরা শিখব। উই মাস্টের পরিবর্তে কি ব্যবহার করব? নো নো নো, ক্যান নট বাট ইউজ করব না, আমরা ব্যবহার করব ক্যান নট হেল্প। উই ক্যান নট হেল্প। দেখো যখনই আমরা ক্যান নট হেল্প ইউজ করব, আমাদের পরবর্তী ভার্বের সঙ্গে কি করতে হবে? আই এন জি অ্যাড করতে হবে। তাহলে আমি টুর সাথে কি অ্যাড করবো? আমরা আই এন জি। পরবর্তী আর কোনো প্রকার পরিবর্তন হবে না। আওয়ার ওয়ার্ক টাইম। তোমরা খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছ সেন্টেন্সের গঠনগত কিছু পরিবর্তন আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, সেটা হলো ক্যান নট হেল্প এবং অতিরিক্ত আইএনজি। এবার আমরা দেখব আমাদের অর্থ ঠিক আছে কি না। উই মাস্ট ডু আওয়ার ওয়ার্ক টাইমলি, আমাদের অবশ্যই কাজ সময় মতো করতে হবে। নেগেটিভ কি হলো? উই ক্যান নট হেল্প ডুইং আওয়ার ওয়ার্ক টাইমলি, আমরা সময় মতো কাজ না করে
পারি না। বুঝতে পারছো? খুব সহজে আমরা করে ফেললাম। মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প। আমরা সবসময় ব্যবহার করার চেষ্টা করব মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট। তো ঠিক আছে, রুলটা তোমরা সুন্দর করে বাসায় আবার পড়ে নেবে। এখন আমি তোমাদের দ্বিতীয় অর্থাৎ 2 নম্বর রুলসে চলে যাব। আইটিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের সকলের জন্য। এই আইটিটি যদি শিখতে পারো তাহলে তোমাদের ক্লাস 6 থেকে ইন্টারমিডিয়েট, এইচএসসি এমনকি যে কোনো চাকরি পরীক্ষার যে রুলসগুলো আসে তোমরা খুব কেয়ারফুলি শিখবে। আমাদের রুলস নাম্বার 2, আমাদের দ্বিতীয় রুলস হবে এভরি প্লাস V1 equal to there is no dot dot but. Another rules, there is no dot dot who doesn't. দেখো আমাদের 2 নম্বর রুলস হলো এভরি। সেন্টেন্সের মাঝখানে এভরি থাকবে এবং সেক্ষেত্রে মূল ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে। নেগেটিভ করতে আমাদের ব্যবহার করতে হবে দেয়ার ইজ নো ডট ডট বাট। এটা একভাবে পড়া যায়, অন্যভাবে দেয়ার ইজ নো ডট ডট হু ডাজন্ট। লেটস টেক 2 examples to clear the rules. Example number 1. Every mother loves her child, make it negative. তোমরা সেন্টেন্সে তুলে নাও। তুলেছ? এই সেন্টেন্সে দেখো আমাদের প্রথমে দেওয়া আছে কি এভরি। এখানে কিন্তু মাস্ট নেই যে আমরা আবার মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট ইউজ করব। এখানে কি আছে এভরি। তো নেগেটিভ করতে হলে এভরি পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব বলো? দেয়ার ইজ নো। এরপরে দেখো ডট দেওয়া আছে, এই ডটে আমাদের এভরি পরবর্তী যে শব্দটা সেটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে। এখানে কি দেওয়া আছে এরপরে মাদার। এরপর আমাদের ব্যবহার করতে হবে কি বাট। বাকি অংশ কি আছে লাভস হার চাইল্ড। দেখো আমরা এভরি পরিবর্তে নিয়ে আসলাম দেয়ার ইজ নো। এর পরবর্তী শব্দ কি ছিল মাদার। যেমন ছিল তেমন রেখেছি, অতিরিক্ত আনতে হবে কি বাট। পরবর্তী অংশে কোনো প্রকার পরিবর্তন হবে না। অলরেডি দেখো সেন্টেন্স আমরা বসনগত পরিবর্তন করে ফেলেছি। দেয়ার ইজ নো এসেছে, বাট এসেছে। এবার আমরা দেখব সেন্টেন্সের অর্থ পরিবর্তন আছে কি। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড। প্রত্যেক মা তার সন্তানকে ভালোবাসে। নেগেটিভ করেছি দেয়ার ইজ নো মাদার, এমন কোনো মা নেই বাট লাভস হার চাইল্ড, যে তার সন্তানকে ভালোবাসে। এমন কোনো মা নেই যে তার সন্তানকে ভালোবাসে না, তার মানে প্রত্যেক মায়ের তার সন্তানকে ভালোবাসে। তো আমাদের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। এবার আমরা 2 নম্বর এক্সাম্পলে চলে যাব। এভরিওয়ান ওয়ান্টস পিস। প্রত্যেকে শান্তি চায়। এটাকে আমরা নেগেটিভ করব এইটাকে। এভরি পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব দেয়ার ইজ নো। এরপর কি ব্যবহার করব এখানে আছে ওয়ান। এখন কিন্তু আমরা বাট ব্যবহার করব না, কি ব্যবহার করব হু ডাজন্ট। হু ডাজন্ট। যখনই আমরা হু ডাজন্ট ব্যবহার করব আমাদের এই মূল ভার্বের সাথে কিন্তু এস হবে না। ওয়ান এমন কেউ নেই যে শান্তি চায় না। তাহলে আমরা আজকে 2টা রুলস শিখে ফেললাম। এখন আমাকে 3 নম্বর রুলসকে আমরা আজকে ক্লাসটা শেষ করে দেব। যদি আমাদের 5টা পড়ার কথা ছিল কিন্তু
আমরা আজকে 3টে রুলস দিয়ে ক্লাসটা শেষ করে দেব সময় স্বল্পতার কারণে। তুমি এটা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো। ওকে, এখন আমরা চলে আসবো আমাদের 3 নম্বর রুলসে। 3 নম্বর রুলসটা খুব ইজি। s dot s equal to not less dot then, অর্থাৎ আমাদের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি s ডট ডট s থাকে তাহলে আমরা প্রথম s এর পরিবর্তে ব্যবহার করব not less এবং পরবর্তী s এর পরিবর্তে ব্যবহার করব then। সেন্টেন্সের আগে এবং পরে কোনো পরিবর্তন করব না। আমরা এক্সাম্পলে ক্লিয়ার হব। He is as strong as the tiger. He is as strong as the tiger. সে বাঘের মতো শক্তিশালী। এই সেন্টেন্সকে আমাদের নেগেটিভ করতে হবে। দেখো আমরা কিভাবে করি। এখানে কি আছে as, এখানে as, তাহলে আমাদের এই প্রথম অ্যাজের পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে নট লেস আর পরের অ্যাজের পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে দেন। দেখো হি ইজ নট লেস স্ট্রং, এটার পরিবর্তে ব্যবহার করব দেন দ্য টাইগার। হি ইজ নট লেস স্ট্রং দেন দ্য টাইগার। সে বাঘের চেয়ে কম শক্তিশালী না। তার মানে কি হলো, সে বাঘের মতো শক্তিশালী। এবার আমরা আরো একটি এক্সাম্পল করব। শি ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ দ্য রোজ। শি ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ দ্য রোজ। সে গোলাপের মতোই সুন্দর। এই সেন্টেন্সটা আমরা নেগেটিভ করব কিভাবে। দেখো এখানে আমাদের কি আছে অ্যাজ, এখানে অ্যাজ। এই সেন্টেন্স আমরা দুটো অ্যাজ দিয়েছি। তাহলে প্রথম অ্যাজের পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব এবং দ্বিতীয় অ্যাজের পরিবর্তে কি ব্যবহার করব। তাহলে আমরা ব্যবহার করব শি ইজ। প্রথম অ্যাজের পরিবর্তে কি ব্যবহার করব নট লেস, পরবর্তী অ্যাজের পরিবর্তে কি ব্যবহার করব দেন। বাকি অংশ আমরা লিখে দেব। তাহলে আমাদের অর্থ কি আসলো, শি ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ দ্য রোজ। সে গোলাপের মতোই সুন্দর। আমাদের নেগেটিভ কি হলো, শি ইজ নট লেস বিউটিফুল দ্যান দ্য রোজ। সে গোলাপের চেয়ে কম সুন্দর না। তাহলে সে যদি গোলাপের চেয়ে কম সুন্দর না হয় তাহলে কি হলো, সে গোলাপের মতোই সুন্দর। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে যদিও আমাদের 5টা রুলস করার কথা ছিল, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমাদেরকে আজকে 3টা রুলসই করতে হলো। বাকি রুলসগুলো আমরা আগামী ক্লাসে করব। তোমরা রুলসগুলো পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই ভালো করে দেখে আসবে এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবে যেন সকলে ক্লাসগুলো দেখতে পারে। তোমাদের আগামী ক্লাসে আসার জন্য আবারও স্বাগতম জানিয়ে শেষ করছি আজকে হৈমমালা গার্লস অনলাইন স্কুলের ক্লাস। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।